लीड करवा सोसाइटी को सेटा भूली जाउछे छोट दिन सब शिखा हो गुरुजन को एमती प्रणाम करो एमती करो सेमती करो जेती जेती बड़ होचे मिछ कहवा स्टार्ट करूचे अवॉइड करवा स्टार्ट करूचे नेग्लेक्ट करवा स्टार्ट करूचे टीचर सेपटे गले अलग गली रे पळौचे सब जिनस रे कुंठाबोध करूचे तो पिला माने मु भाबुची एई शिक्षाटा जहाँ भी हमर ह्यूमन वैल्यूज रो शिक्षा अछि जहाँ स्पिरिचुअलिज्म रो शिक्षा अछि जेतिके मैं बड़ होबा जेहे तमे भूली जाउचे हम मेन रोड रु तेणु हमको से माने नै आसीबे हम मेंटर्स माने so they are with us if you have any query any question you can ask thank you very much आपन को सेठी देखे और सेठी ठीक करबे माने ठीक है कोई भी दे बस हां बस हां एटा होची काम करची एटा तो की करबे सेटा खोली दो हां सेटा दे मैडम मत अलग अलग चेयर देते से चेयर अच्छी चेयर अच्छी ए चेयर से चेयर मैडम बस अच्छी चेयर क्या अच्छी अच्छी से टिक टिक भी से हां सब आगे बढ़ आगे बस ना नहीं एडी 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 दिन बोलिबा ପାଇଁ କି ମାଇକ୍ରୋଫୋन ଏଇ ବାଲା ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋଫୋन ଥିଲା ହଁ ସେଟା ବାହାର କଲା ସେଟା ଅନ୍ କର हेलो ना या कोई भी तो बेहतर लगे हो सेटा ऑन और अच्छे तो और शांति विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा उपस्थित आमर मैडम माने प्रिंसिपाल मैडम छोट छोट झील माने आज डॉक्टर जयश्री मैडम मो अनुरोध क्रमे बहुत मत से एते अप्रोच कले जो कि मु बहुत बर्डन भितर थी भी सी मत एमती बंधन मुक्त कर टाणी आनी प्यार तांकर शक्ति तांकर जो प्रभावशाली कथा सेटा आम उपर बहुत प्रभाव पकई जोटि आम बहुत उमंग उत्साह प्रेरणा आनी आज पिला गहन निजक कि पाई मनीष भाग्यवान बोली मन करुच्ची मोर आंतरिक सुभावना शुभकामना सहित अभिवादन स्वागतम 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 समस्त की मोर स्वागत जनाऊँचे आपण मानकर फ्यूचर ब्राइट हो आपण माने समस्त खुशी रुहतु आगु आम बढ़ा आज विषय वस्तु आज आम मैंने जो ये एकाठी एक्चुअली भौणीकर जो प्रेरणा मैडम जो प्रेरणा थिला जे आमर नर्सिंग ट्रेनिंग नौ पाने से प्रति कौन समाज सामाजिक प्रभाव जमी गोटे पड़ो से भाया आमर गोटे विषय वस्तु रहा दरकार तेणु आज मुझे प्रेरणा तांकर उमंग उत्साह मत एत शक्ति भरी देती मु भाभी पाऊनी आपकी प्रेरणा हेतिकी उमंग उत्साह दे पारिबी कि नहीं किंतु मोर विश्वास आपण आज जो आम क्लासटा करूँ बाट हम से निहाती भाव आपण प्रभाव पड़ो तेणु समाज आ मानव दुई जन जाक परिपूरक समाज मानव को छाड़ी चली पारबनी कि मानव समाज को छाड़ी चली पारबनी समाज भितर सबुठ श्रेष्ठ पार्ट हूँ नारी मानकर स्वयं परमपिता परमात्मा प्रथम जिते धरा पृष्ठ अवतरित होते फास्ट नारी मान से वंदे मातरम रूप में गाय पूजन कर जो नारी मानू साधु सत मैंने नर्तर द्वार नागसर्पणी कर घर द्वार छाड़ी स्त्री को विधवा कर पिला अनाथ करके चली जाऊँ
ସେଇ ନାରୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆଜି ଆସିକିରି ଜ୍ଞାନର କଳସୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତା ହିଁ ମାତା ତୁମ ସବକା ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ମାତା ମିନ୍ସ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ନୁହେଁ। ମାତା ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାବା ସବୁଠାରୁ ଭଗବାନ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଝିଅମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି ନା ଝିଅମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଶାନ, ଘରର ମାନ, ବାପା ମାଙ୍କର ଜାନ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିବେନି ଆମେ ଝିଅ ପିଲା ଆମକୁ ସମାଜରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାର ତ ସମାଜରେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯଦି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ତ୍ରେତୀୟା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ସୀତାରାମ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ରାଧା କୃଷ୍ଣ। ତାପରେ ଏବେ ବି ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛେ ତାରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ ଗାର୍ଗୀ ମଧ୍ୟମ ଯୁଗରେ ଗଲେ, ଏବେ ତ ମଦର ତେରେସା, ତାପରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ। ଏମାନଙ୍କର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କାଳରୁ ଏ ଫଟୋ ମରା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ ଫଟୋ କିଏ କେବେକାର, କିଏ ସେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ପୂଜା ବି ପାଉଛନ୍ତି ସବୁ ନାରୀମାନେ, ମାତା ହୁଅନ୍ତୁ କନ୍ୟା ହୁଅନ୍ତୁ ସବୁ ନାରୀମାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସମାଜରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। କାହିଁକି ନା ନାରୀମାନେ ସେମିତି କିଛି ଭଲ କାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ସେମାନେ ପୂଜନୀୟ, ବନ୍ଦନୀୟ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏ ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆମକୁ ପଠେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ବି ପଠେଇଥିଲେ? ସମାଜ ପାଇଁ, ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ ଆମକୁ ପଠେଇ ନଥିଲେ ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ବାପା, ମୋ ମା, ମୋ ଘର, ମୋ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମାଜର କେତେ ଉପକାର କରିପାରୁଛେ। ସମାଜ ସେବୀ ସେଇ ହେଇପାରିବ ଯାହାର ହୃଦୟ ସଚ୍ଚାଇ ସଫାଇ ଥିବ। ସମସ୍ତେ ବି ସମାଜସେବୀ ହେଇପାରିବେନି କି ସମସ୍ତେ ନର୍ସିଂ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେନି। ସେତିକି ଭାବନା ନଥିଲେ ସମାଜ ପ୍ରତି, ସେତିକି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବନା ନଥିଲେ ନର୍ସିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଏତେ ସହଜରେ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯେଉଁ ଉଞ୍ଚା ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭଗବାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ କରି କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସମାଜ ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ଅଛି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ସମାଜର ନିୟମକୁ ଆମେ ମାନିକିରି ନ ଚାଲିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ସମାଜର ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନିଜ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଆମକୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ? ଆଖିରେ ଭଲ ଦେଖିବି, କାନରେ ଭଲ ଶୁଣିବି, ମୁଖରେ ଭଲ କଥା କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦ୍ଭାବନା ରଖିବି। ଏଇ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜିତି ପାରିବେ ସେମାନେ ଜଗତ ଜିତ ବନିଯିବେ। ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଏ ସ୍ୱରାଜ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱ ବିଶ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଯିଏ ସ୍ୱରାଜର ଅଧିକାରୀ ସିଏ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ କରିବ। ବିଶ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ? ସମାଜ, ପରିବାର। ପରିବାରକୁ ନେଇକିରି ତ ଗୋଟେ ସମାଜ ତିଆରି ହେଉଛି। ସମାଜକୁ କ'ଣ ନେଇକିରି? ବିଶ୍ୱଟା ତ ସେଇ ସମାଜକୁ ନେଇକିରି ଚାଲିଛି ନା। ତେଣୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସେତେବେଳେ ବନିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରାଜ ଅଧିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବନିଯିବି, ଭଲ ଦେଖିବି, ଭଲ ଶୁଣିବି, ଭଲ କହିବି, ଭଲ ଭାବିବି, ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିତିଯିବା ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେ ସମାଜର ପ୍ରତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବି। ଯଦି ଆମେ ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଡିସିପ୍ଲିନରେ ନ ଚାଲିଲେ, ଯେଉଁଟା ସମାଜର କ୍ଷତି ହେଉଛି ସେଭଳିଆ କର୍ମ ଯଦି ଆମେ କଲେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଗୋଲକୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବାନି, ଆମେ ବିପଦଗାମୀ ହେଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆପଣମାନେ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ତ ବୁଝିଗଲେ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଯେ ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ସମାଜରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଚଳେଇବା। ମୁଁ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଜଷ୍ଟ 2-3ଟା ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଉଛି କେମିତି ନା, 1 ହେଲା ବ୍ୟବହାରରେ ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିବା, 2 ହେଲା ବାଚାରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିବା, 3 ହେଲା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିବା। ବ୍ୟବହାରରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କେମିତି ରହିବା? ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବଡ଼ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ମାନେ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଚାहे ସ୍କୁଲରେ ହଉ, ଚାहे କଲେଜରେ ହଉ, ଚାहे ଘରେ ହଉ, କେତେଗୁଡ଼େ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ଉପଦେଶକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ, ବନ୍ଧନ ଭଳିଆ ଲାଗିଥାଏ, ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ସେଟାକୁ ବନ୍ଧନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଉପଦେଶଟା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବନ୍ଧନ। ହେ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଯଦି କୌଣସି ଭଲ କଥା ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା ବି କହିଲା, ସାଙ୍ଗଟା ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ଆଜିର ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନଦୀଟାକୁ ଯଦି ବନ୍ଧେଇ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ନଦୀ କ'ଣ ହେବ ନା ଉପକାରରେ ଆସିବ। ଜମି ଚାଷରେ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁଳି ବାହାରିବ କି ତା ଦେହରେ କଳକାରଖାନା ଚାଲିପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଜମିଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ନଦୀଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ନଦୀ କ'ଣ ହେବ? ଉଛୁଳିକିରି ବାଢ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବାଢ଼ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନଦୀ ବଢ଼ି ହେଇଯିବ। ନଦୀ ବଢ଼ି ହେଇକିରି କ'ଣ କରିବ? ସବୁ ଲୋକସାନ କରିଦେବ, ଘର ଦ୍ୱାରା ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ଲୋକସାନ କରିଦେବ। ତେଣୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ପାର କରିଦେଲେ, କ୍ରସ୍ କରିଦେଲେ, ମାନିଲେନି, ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ନେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ଆମେ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେହି ବି କିଛି ଆମକୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚିଲ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା, ଗୁଡ଼ିଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଲଟେଇରେ ଉଡ଼ଉଛି, ଗୁଡ଼ି କହୁଛି ମୁଁ ଚିଲକୁ କ୍ରସ୍ କରିବି। ଚିଲର ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ଚିଲ ଯେତେ ବାଟ ଚାହିଁବ ସେ ଉଡ଼ି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ି କ'ଣ କରିବ? ନଟେଇ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନା, ଯେତିକି ବାଟ ତା ସୂତା ଥିବ ସେତିକି ବାଟ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ, ତା ଉପରକୁ ତ ସେ ଯାଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ସେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? କଚାଡ଼ି ତଳକୁ। ସେମିତି ଘରେ ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, ସ୍କୁଲରେ ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, କଲେଜରେ ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, ସମାଜରେ ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି। ଆମକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଂଘନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, ନିୟମ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ତାକୁ କେବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବାଚା। ସାଧାରଣତଃ ବାଚାରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥାଏ, ଆମକୁ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଦେଉଛୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାଷା ହିଁ ମଣିଷର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ପରିଚୟ। କିଏ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ତା ଭାଷାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଭାଷା ଆମକୁ ତକ୍ତ ଉପରେ ବସେଇବ, ତକ୍ତ ମାନେ ସିଂହାସନ। ଏଇ ଭାଷା ଆମକୁ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଆମ ଭାଷା ଏତେ ମାର୍ଜିତ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଭାଷା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଥିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରୁନଥିବ, ତୁ ମେ କରୁନଥିବା, ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁନଥିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶିକି ଚାଲୁଥିବା। ଆମ ଭାଷା କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ଧୀରେ, କମ୍, ମିଠା, ସତ୍ୟ। ଭାଷା କେମିତି ହେବ? ଧୀରେ କହିବା, କମ୍ କହିବା, ମଧୁର କହିବା, ସତ୍ୟ ବଚନ କହିବା। এই 4টা ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ଅନୁଭୂତ ହେଇକି ରହିବା, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ହର୍ଷିତ ମୁଖ ରହିବ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହର୍ଷିତ ମୁଖ ପାଇଁ ସେ ଫଟୋରୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଏକ ପାଖରେ କି କି ଗୁଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ଖାଲି ଫଟୋ, ଆମେ ତ ଚଳନ୍ତିରେ ଚାଲିଛେ, ଆମକୁ ତ ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ବି ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ? ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଯେମିତି ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି,
ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସକାଳୁ ରାତି ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟ୍ କରିବା। ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବି, ଜଲ୍ଦି ଉଠିବି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଯିବି କି କଲେଜ ଯିବି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଠିକ୍ ସମୟ ଏକୁରେଟ୍ ସମୟ ଯେମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଆମର ରଚନା ସେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ଟାଇମରେ ସେମାନେ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଟାଇମରେ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କେବେ ବି ଆଜି ହଲିଡେ ବୋଲି ସେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି କି ଆଜି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରାଉଛେ ସଣ୍ଡେ ଅଛି ତ ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିବି, ସଟରଡେ ଅଛି ତ ଟିକେ ରାତିରେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଶୋଇବି। नो, टाइम मीन्स टाइम। तेणु टाइम मूल्य जब आम बुझा आम जीवन में आम बहुत प्रोग्रेस कर। तेणु दिनचर्या को आपण मैंने सका आम मैंने कौन आम दिनचर्या रात 3:30 3टा 4टा उठू 2टार उठू, किंतु आपको दिन भर समय ना आम दिनचर्या एक्यूरेट सेट। अरे फालतू के कहा घर को बुलवा जाऊनी कि टीवी देखुनी कि क्या संगे बसिक फालतू आम कथा आम पाखे समय ना, आम कि हाउस वाइफ। अननेसेसरी कथा अननेसेसरी समय नष्ट कले जीवन भी अननेसेसरी बर्बाद हो। ताबले आम देखा आम गोटे समाज सेवी बनवा गले आम चरित्र उपर आमको पूरा ध्यान देवाक पड़े। कहते धन गला कि स्वास्थ्य गला टिके गला, किंतु चरित्र गले सब गला। चरित्र माने कौन? आजकल पिला को पचरा जीव चरित्र माने कौन? आई डोंट नो। चरित्र माने आम उठा, बसवा, चलवा, खाइबा, पिंधिबा, शोइबा, एवरीथिंग आपनकर दिन भरी जहाँ कर चली सीता चरित्र। ध्यान देवे जब चरित्र जेपरी दाग लगी न जाए। मेरे आपको पचारि शाढ़ी कौन लगी कि हाँ बड़ी गोटे ये कला दागटे लगी एत बड़ शाढ़ीटा कौन आपको देखा किंतु गोटे व्हाइट स्पॉट ब्लैक स्पॉट थी देखा जे आप हाँ ये गोटे कला दाग लगी। ठीक से कौन चरित्र गोटे जिनस आप जिते दिन जाक भल काम करते एत बड़ शाढ़ी पिंधि आपको अलगाटा देखा जाए गलानी कला स्पॉटा देखा। चरित्र हूँ से गोटे जिनस आप जीवन भला भल काम करेंगे जब आप कलंक लगी जाए से पूर्व कथा लोक मन पकड़े अरे आज सीधा से भल लोक होगा से पूरा एमती सेमती नहीं कि सत भी मिछ। थरे कौन है गोटे निम गछ था गोटे पिला प्रतिदिन राति घर बाहरी जाए गोटे पुओ प्रतिदिन राति घर बाहरी जाए। माँ देखिए पिला जेहेतु बड़ होगलानी माँ किसी कहीपर ना पिला को सी कौन करती घर दुआर भितर गोटे निम गछ था से निम गछरे गोटे देखे कंटा पिटी दिखती। दिने पुओ से निम गछ पाखे खाई बस दुआरे बस सी कहूँ माँ निम गछटा के कौन कंटा पिटा है। माँ कहते पुओरे तू जो रात घर बाहरी जाऊ से मुझे गोटे लेखे ये कंटा पिटी दी। पुओ ता मर्म बुझीपारा सी घर आ पदा को जीवा बंद करदेला राति है। किछि दिन पर कौन है किछि दिन पर जिते सब घंटा बाहर गला से पुओ कहूँ माँ सब घंटा तो बाहर गला कि जो दाग गुड़ाक अच्छे देखा माँ कौन आंसर देखिए
ମା କହିଲେ ସେ ଦାଗ ଲିପିବୁ। ଥରେ ଯଦି ଆମ ଚରିତ୍ରରେ ଲାଗିଗଲା ଦାଗ, ଆପଣ ଯେତେ ଲିଭାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କାଗଜ ଚିରିଯିବ, ଦାଗ ଲିଭିବନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଗୁଣ, ଆମର ବିଶେଷତା, ଆମର କଳା, ଆମର ଶକ୍ତି, ଆମର ଜ୍ଞାନ, ଆମର ବ୍ୟବହାର, ଇଏ ବି ଚରିତ୍ରରେ ସଉଯିବ। କିନ୍ତୁ କୋଉ ଗୋଟାକରେ ଯେମିତି ଆମର କେହି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି ଯେ ଏ ପିଲା କ୍ଲାସରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି, ଏ ପିଲା ତାର ଏମିତି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ଏ ପିଲା ତାର ଏମିତି ବଦମାସି କରୁଛି, ଏଭଳିଆ ଯେମିତି କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମ ପାଖରେ ନ ଆସେ। ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, ଆମ ଗୋଲକୁ ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛେ। ଆମେ ଆମ ଗୋଲଟାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ଯଦି ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ଯଦି ନହେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମର ବାହ୍ୟ ଫ୍ୟାସନଟା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ ମାନେ ଦିନ ଭରି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଯାଇକି ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଆମେ ମେକଅପ୍ଟା କିଛି ଖରାପ ହେଇଗଲା କି ଦେଖୁଛେ, କେଉଁଠି ଚୁଟିଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା କି, କେଉଁଠି ଡ୍ରେସ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା କି, କେଉଁଠି ଆମର ଇଏଟା ଶୃଙ୍ଗାରଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା କି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦର୍ପଣ ଅଛି, ଦୁନିଆରେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଅଛି, କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଇନର ବିୟୁଟିଟାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଇନର ବିୟୁଟି ମିନ୍ସ କିଛି, ଇନର ବିୟୁଟି ମାନେ ପିଲା ଆଜିକାଲି ପଚାରିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଇନର ବିୟୁଟି କ'ଣ ବୋଲି। ଇନର ବିୟୁଟି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଆପଣ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ମାନେ ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ଘଣ୍ଟେରେ ଥରେ ଦେଖେ ସାଇଲେନ୍ସର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ସାଇଲେନ୍ସ ରହିକିରି ସାଇଲେନ୍ସର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି କାହା ଉପରେ ରାଗିନି ତ, ମୁଁ ଆଜି କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିନି ତ, ମୁଁ ଆଜି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନି ତ, ମୁଁ ଆଜି କାହାକୁ ଘୃଣା କରିନି ତ। ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ଫୁଲ, ଦୁଇଟା ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, କେଉଁଟା ଆପଣ ନେବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଅରିଜିନାଲ ଫୁଲଟା ଆପଣ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ। କାହିଁକି? କାହିଁକି? ତାର ସୁଗନ୍ଧ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନର ବିୟୁଟି। समझ में आସୁଛି ତ? ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସଉକ କରିକି ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କର ଫଟୋ ବି ମାରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଫଟୋ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ହିରୋ ହିରୋଇନକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଉଛେ କି? ହିରୋ ହିରୋଇନ କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ହିରୋ ହିରୋଇନ ଆଉ ସୁନ୍ଦର, ଦେବୀ ଦେବତା ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ। नो, କ'ଣ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ? ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟତା ଅଛି, ଦୈବ୍ୟ ଗୁଣରେ ସେମାନେ ଭରପୁର। ଇନର ବିୟୁଟି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ, ସହନ ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଗୁଣ, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଏଟା ସବୁ ଇନର ବିୟୁଟି। ଏଟା ଦେଖାଯାଏ, ଏଟା ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ଏସବୁ କେହି ଦେଖିନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ଚିନିଟା କେତେ ମିଠା ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବାନି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଭଲ ପାଇବାଟା କେହି ଦେଖେଇନି, ଭଲ ପାଇବାଟା ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇନର ବିୟୁଟି ମିନ୍ସ ଅନୁଭବର ଶକ୍ତି, ରିଅଲାଇଜେସନ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ରିଅଲାଇଜ ହେବ ମୁଁ ଏଟା ଭୁଲ କରୁଛି, ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେବ।
କରିନି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଆସିପାରୁନି। ଆମେ ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସମସ୍ତେ ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଭରି ହେଇକିରି ଅଛି, ବିଶେଷତା ଭରି ହେଇକିରି ଅଛି, ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଭରି ହେଇକିରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିପାରିଲେ କେତେବେଳେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରି ନ ପାରିଲାଠୁ ଆମ ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ଟା ଆସୁନି ବା ଚେଞ୍ଜନେସ୍ଟା ଆସୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ simplicity is the best policy, simplicity is the beauty। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଦର ତେରେସା ହେଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲେ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଲେ, ଖୁବ୍ ଆଦିମ ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ବି ଆମର କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ବି ଅଛି। କାହିଁକି ଅଛି? ସେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବି ଭଳିଆ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗଳା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତଳେ ଏତେ ଆମେ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ମଦର ତେରେସା ସେ ଏତେ ସିମ୍ପଲ୍, ଏତେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକିରି ପୂଜି ହେଇକିରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଆମେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ? ତେଣୁ ଯେତେ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ହେଇଯିବା ସେତେ ଆମେ ଜଗତରେ ସାମ୍ପୁଲ ବନିପାରିବା। ବାହ୍ୟ ଫ୍ୟାସନକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଫ୍ୟାସନକୁ, କେହି ଭଲ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲେ ସୁନ୍ଦର, ସେଟା ଭାବୁଛେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆମେ କରିବା, କିଛି ମନା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କୋଉଠି? ନିଜର ଇନର ବିୟୁଟି ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଇନର ବିୟୁଟି ଯଦି ଆମର ଟିକିଏ ବି ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ଆସୁଛେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଦ୍ଧି ନ ଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ବିଚାର କେମିତି ଆମେ ଉଞ୍ଚା କରିବା।